नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन 'च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। भारत ने असल कंट्रोल रेखा की स्थिति में तब्दीली नूं लैके चीन नूं वरजिया। भारत ने स्पष्ट किया है कि बेबुनियाद दाਅਵਿਆਂ नाल असल स्थिति नूं बदलिया नहीं जा सकता। फौज मुखी MM नरवणे वालों लद्दाख में स्थिति संबंधी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाल मुलाकात। नौसेना वालों हथियार समर्था में वाधा करदिआं तारपीडो प्रणाली मारीच जंगी बेड़े में शामिल। केंद्रीय पेंडू विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वालों गरीब कल्याण रोजगार अभियान के वैब पोर्टल की शुरुआत। भारत और जर्मनी कोविड-19 महामारी की रोकथाम लिए आपसी भाईवाली नूं वधाउण ते सहमत हुए। दक्षिण पश्चिमी मानसून देश भर में संभावित समय तो 12 दिन पहला पुज्जा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत ने असल कंट्रोल रेखा की स्थिति में तब्दीली नूं रोकण संबंधी चीन नूं चेतावनी दी है। भारत ने कहा है कि जेकर LAC ते चीन वालों कोई तब्दीली करने की कोशिश की जाती है तो इस नाल केवल सरहद ते शांति ही खराब नहीं होगी बल्कि दोवें देशों विचाले दुवल्ले संबंधां ते भी असर पवेगा। चीन विच भारतीय सफारतकार विक्रम मिस्री ने कहा कि चीन नूं पूर्वी लद्दाख में अपनी विस्तारवादी नीतियों रोकना चाहिए है। उन्होंने कहा कि चीनी फौजा वालों LAC के नाल उसारे जा रहे नवे ढांचे नूं मुकम्मल रूप में बंद किया जाना चाहिए है। गलवान संबंधी चीन वालों किए गए दावे का जवाब दिंदा मिस्त्री ने कहा कि घाटी ते चीन वालों किया गया खुद मुख्तियारी का दावा बिल्कुल भी तरसंगत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिहे बेबुनियाद दाਅਵਿਆਂ नाल असल स्थिति को तब्दील नहीं किया जा सकता। मिस्त्री ने कहा कि चीन की फौज वालों सरहद ते की गई कार्रवाई से दोहां देशों के संबंधों नुकसान पुजा है और चीन नूं भविख में अजिही कार्रवाई करने तो गुरेज करना चाहिए है। भारत की स्थिति स्पष्ट करदਿਆਂ मिस्त्री ने कहा कि भारत ने हमेशा LAC ते अपने पासे की उसारी समेत होर कार्रवाइयों नूं सीमित रखा है और चीन नूं भी अपने खेतर तक सीमित रहना चाहिए है। उन्होंने कहा कि भारत गलवान घाटी में असल कंट्रोल रेखा ते अपनी स्थिति तो भली भांत जाणू है। फौज मुखी जनरल MM नरवणे वालों कल पूर्वी लद्दाख में मौजूदा स्थिति संबंधी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाल नवी दिल्ली में मुलाकात की गई। मीटिंग दौरान फौज मुखी ने रक्षा मंत्री को भारत वालों किसी भी स्थिति नाल नजिठण लई फौजी तैयारियों तो जाणू करवाया। फौज मुखी नरवणे ने 23 जून को स्थिति का जायजा लैण लई लद्दाख का 2 रोज़ा दौरा किया सी। भारतीय नौसेना ने अपनी हथियार समर्था में वाधा करदिआं तारपीडो प्रणाली मारीच नूं बेड़े में शामिल कर लिया है। अत्याधुनिक किस्म की यह तारपीडो प्रणाली जंग दौरान वड्डी तो वड्डी पनडुब्बी तबाह करने की समर्था रखती है। नौसेना वालों दी गई जानकारी मुताबिक इसनूं जंगी बेड़ियां तो दागिया जा सकता है। मारीच तारपीडो प्रणाली DRDO वालों विकसित किया गया है। इस ते डिज़ाइन और विकसित करने की पूरी प्रक्रिया भारत में ही मुकम्मल की गई है। नौसेना के जंगी बेड़े में सफलतापूर्वक शामिल होने मगरों भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वालों तारपीडो प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय पेंडू विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल गरीब कल्याण रोजगार अभियान लिए एक वैब पोर्टल की शुरुआत की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही नवी दिल्ली तो पोर्टल की शुरुआत करने मौके समागम को संबोधन करदਿਆਂ तोमर ने कहा कि इस अभियान राही अगले 4 महीनों तक पितरी सूबों में परते प्रवासी कामगारां को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि यह वैब पोर्टल लोगों को जिलावार ते योजना के ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुओं तो जाणू करवाएगा। इस तो इलावा इस पोर्टल राही अभियान तहत चल रहे कामों की स्थिति ते निगरानी रखी जा सकेगी। तोमर ने कहा कि 6 सूबों के 116 जिलों में 50,000 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है जिस नाल हरेक जिले में 25,000 तो वध प्रवासी कामगारां को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना को जमीनी पद्धर तक लागू करने लिए केंद्र सरकार लगातार सूबों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि चालू माली वरे दौरान महात्मा गांधी मनरेगा स्कीम तहत 1,01,500 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी गई है जिस नाल वड्डी गिनती में गैर हुनरमंद कामगारां को रोजगार मिलिया है। तोमर ने दस्सिया कि पेंडू विकास मंत्राला गरीब कल्याण रोजगार अभियान में नोडल मंत्राले वजों भूमिका निभा रहा है तो इस वालों 12 होरना मंत्रालयों नाल तालमेल बना के 25 तरह के कामों को पछाणे गए जिलों में 125 दिनों अंदर मुकम्मल करने का टीचा निर्धारित किया गया है। इस दौरान 116 जिलों के केंद्रीय नोडल अधिकारियों की एक वर्कशॉप भी लगाई गई।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 20,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਝਾੜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। CBSE ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ CBSE ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਿਗੂਲ ਬਰਗਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ MM ਨਰਵਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਨੌਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਰਪੀਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਰੀਚ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।